ماشاءاللہ ماشاءاللہ مجھے مولانا کی باتوں پہ ہنسی بھی آتی ہے اور غصہ بھی بڑا آتا ہے کہ مولانا ادھر سے جانا ہے لاہور، مولانا کبھی منہ کرتے افس آباد، کبھی سیالکوٹ، کبھی پنڈی، کبھی کدھر۔ مولانا آپ کا دعویٰ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ جادو کا اثر، آپ کیوں نہیں دلیل مجھے دیتے؟ آپ کیوں ادھر ادھر بھاگتے ہو؟ کبھی کدھر۔ آپ نے ایک دلیل ابھی تک مجھے نہیں دی جس کے اندر یہ بات ثابت ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے۔ آپ نے یہ کیوں دعویٰ لکھا ہے اگر آپ نے دلیل ایک نہیں دینی اپنے دعوے کے اوپر؟ دوسری بات آپ نے جو کی ہے کہ بھائی مجھے وہ فراڈ بتاؤ جس فراڈ کی وجہ سے آ کے رسیاں دوڑ رہی تھی، آپ نے ڈنڈا اٹھا کے مجھے دکھایا، کہتے ہیں یہ صنعت کاری ہے، اس کو ابھی دوڑا کے مجھے دکھاؤ۔ اب میں بتاتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اب میں بتاتا ہوں، آپ اپنے ٹائم میں مجھے جواب دینا۔ اب میں بتاتا ہوں، آپ نے شیخ القرآن کا حوالہ دیا ہے مولانا غلام اللہ خان، اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں نازل کرے شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کے اوپر۔ مولانا غلام اللہ خان صاحب نے فرمایا وہ فراڈ یہ تھا، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ فراڈ کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو رسیاں اور لاٹھیاں دوڑ رہی ہیں، اس سے معلوم ہوتا کہ جادوگروں کی لاٹھیاں اور رسیوں کی حقیقت میں کوئی انقلاب نہیں آیا تھا، کوئی انقلاب نہیں آیا تھا حقیقت میں، اور وہ حقیقت میں سانپ نہیں بنی تھی۔ یہ شیخ کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ یہ شیخ کی تفسیر ہے کہ نہیں؟ آپ نے 4 دفعہ بیان کر چکے ہیں، آپ نے یہ بات نہیں بتائی۔ آپ نے کہا ان کو دوڑتی ہوئی نظر آئی تھی، وہ صنعت کاری سے دوڑ رہی تھی۔ آپ مجھے یہ بتا رہے ہو کہ وہ صنعت کاری سے دوڑ رہی تھی، میں کہتا ہوں وہ ہاتھ کی صفائی کی وجہ سے آ کے دوڑتی تھی، وہ فریب بازی تھی، وہ ملمہ بازی تھی۔ یہ شیخ القرآن کا عقیدہ ہے۔ مولانا غلام اللہ خان نے فرمایا، انہوں نے کہا کہ وہ جو ہیں اصل حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی، بلکہ یہ محض ایک فریب نظر۔ سحر کا معنی کیا ہے؟ آنکھوں کا دھوکہ، جو مولانا نے کہا نا سحروا اعین الناس اے صرفوا اعینہم عن ادراک حقیقتہم، انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کو دھوکے میں ڈال دیا کہ اصل حقیقت تک لوگوں کو نہیں پہنچنے دیا۔ کیا یہ رسیاں دوڑ رہی ہیں یا یہ کیمیکل کی وجہ سے یا یہ صنعت کاری کی وجہ سے یا کسی اور فراڈ کی وجہ سے آ کے یہ دوڑ رہی ہیں؟ حالانکہ وہ سانپ نہیں بنیا تھی، وہ دوڑ نہیں رہی تھی، ان کو محسوس ہو رہا تھا۔ اب دیکھ وجہ کہ محسوس کیوں ہو رہا تھا۔ اب میں اس کے اوپر حوالہ دیتا ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جادوگروں کی رسیوں اور لاٹھیوں کے اوپر کے حصے پر مختلف رنگوں سے، میری عبارت کو کان کھول کے سننا سارے طلباء علماء، سارے سننا، فرمایا انہوں نے مختلف رنگوں سے سانپوں جیسے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ ان رسیوں اور لاٹھیوں کے اوپر سانپوں جیسے نقش و نگار بنا رکھے تھے۔ رسیوں کے اوپر پارا لگا تھا، پارا لگا تھا رسیوں کے اوپر، اور لاٹھیاں اندر سے خالی تھی اور ان کے خلا میں پارا بھرا ہوا تھا۔ جب ان کو میدان میں پھینکا گیا تو سورج کی گرمی کی وجہ سے ان میں حرکت پیدا ہو گئی۔ لیس من سحرہم، مولانا لیس من سحرہم بل من صنعتہم، بلکہ ان کی کاریگری کی وجہ سے آ کے جو انہوں نے پارا لگایا تھا، اس وجہ سے آ کے وہ دوڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ یہ میں نہیں کہتا، مولانا غلام اللہ خان نے کہا، حضرت شیخ القرآن نے فرمایا۔ صرف ایک بات نہیں، دوسری بات، وہ حرکت پیدا ہوگی اور وہ ایک دوسری پر ٹوٹ پوٹ ہونے لگی، لوٹ پوٹ ہونے لگی، پارے کی لوٹ پوٹ ہونے لگی، اور دیکھنے والوں کو یوں محسوس ہونے لگا، دیکھنے والوں کو پوری وادی سانپوں سے بھر گئی۔ وَيُقَالُ إِنَّهُمْ طَالُوا تِلْكَ الْحِيَالِ بالزئبق۔ مولانا میری طرف آپ توجہ کریں، میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیوں میدان میں بھاگ رہی تھی۔ بالزئبق، زئبق کہتے ہیں پارے کو، بالزئبق۔ وَلَوَّنُوهَا وَجَعَلُوا دَاخِلَ الْعَصَا،
فرمایا کہ اس لاٹھیوں کے اندر انہوں نے فزبکن، انہوں نے اس پارے کو بھرا تھا، انہوں نے، اب دیکھو انہوں نے چاشت کا ٹائم کیوں رکھا؟ موعدکم یوم الزینت وَإِن يُحْشَرَ النَّاسُ الضُّحَىٰ، ضحیٰ کس کو کہتے ہیں؟ چاشت کے ٹائم کو، اس وقت جس وقت سورج اوپر اچھے طریقے سے آ جاتا ہے تاکہ گرمی صحیح لگے، یہ پارا اٹھے گا، حرکت آئے گی، رسیاں ایک دوسرے کے اوپر لوٹ پوٹ ہوں گی، ان لوگوں کو کیا ہوگا؟ دھوکہ لگے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا صنعوا، قرآن نے سحروا یہاں پہ جو صنعوا کا معنی کیا ہے کہ ان کی کاریگری کی وجہ سے آ کے یہ دولت، یہ صرف شیخ القرآن نے نہیں لکھا، یہ دوسری تفسیر میرے پاس موجود ہے، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہو امام آلوسی کی بات کرتے ہو، یہ امام آلوسی نے اس کو ذکر کیا ہے، یہ جلد نمبر ہے مولانا 5، آپ میرا دعویٰ وہی ہے، او نبی علیہ السلام والا یاد رکھنا، وہ بھول نہ جانا، وہی بھائی، یہ میں آپ کے پاس دلائل کا جواب دے رہا ہوں۔ سحروا اعین الناس اے خیلوا الیہا، ہاں انہوں نے کیا کیا؟ اب یہ میری عبارت سننا ذرا، روح المعانی کی، مولانا روح المعانی کی عبارت، وَيُقَالْ إِنَّهُمْ طلوا تلك الحبال بالزئبق ولونوها وجعلوا داخل العصا زئبقا ايضا والقوها على الارض فلما آثارا مولانا بات سنیں، فلما آثارا حر الشمس فيها تحرکت، سورج کی گرمی کی وجہ سے آ کے وہ حرکت کرنے لگی۔ یہ دو تفسیریں، یہ میری تفسیر نہیں، میرے باپ کی تفسیر نہیں ہے، یہ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر ہے، یہ دوسری تفسیر امام آلوسی کی تفسیر ہے، تیسری تفسیر مولانا شاہرادی، آپ کے پاس یہ تفسیر نہیں ہوگی مجھے پتا ہے، یہ عرب کی تفسیر ہے، اگر چلو آپ کے پاس ہے تو آپ نکالیں 665 نمبر صفحہ 11 نمبر جلد 665 نمبر صفحہ میں دیکھیں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے۔ انہم وضعوا، صفحہ نمبر 665، اس کی بائیں سائڈ اپنی طرف سے نکال لیں، اگر آپ کے پاس نہیں تو کمپیوٹر میں ہے، شاملہ سے نکال لیں، 11 نمبر جلد آپ نکالیں، ٹھیک ہے؟ ذرا میں کہتا ہوں آپ بھی ذرا دیکھیں نا، مجھے اور خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ کیا فرما؟ انہم وضعوا بها الزئبق، انہوں نے وہاں پہ کیا لگایا؟ زئبق لگایا، پارا لگایا، فلما حمیت، جس وقت وہ گرم ہوئی، علیہ الشمس تمدد، جس کے اوپر گرمی سورج کی لگی، تمدد، وہ بھاگنے لگی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، سامعین نے بڑی لذت اٹھائی ہے کہ لاٹھی پکڑائیں جی، لاٹھیوں میں انہوں نے کیا بھر دیا تھا؟ پارا، اور گرم ہونے لگی تو کیا بھاگنے لگی؟ انہا تسعى، عقل بھی ہے، یہ رہا پارا، یہ رہی لاٹھی۔ مولانا آپ چولہا اور توا لے کر آئیں، اس پارے کو اس لاٹھی میں ڈالیں اور یہ لائیں رسی، سیک دیں، اگر یہ بھاگ جائے اللہ کی قسم مولوی متی اللہ مناظر آ گیا۔ دئیو ذرا کٹ دیو ہے، ایک منٹ مفتی صاحب ٹائم روکے، نہیں مولوی صاحب جڑی غلطی ہے منو، ادھر لائیں جی، اتو اسٹارٹ کرنا جی، کدھر گڑبڑ نہ کر لیو۔ بات یہ ہے دھوکھا کیتا، لاٹھیاں دے وچ پارا پایا تے رسی دے اوتے پارا لگ گیا۔ مولوی صاحب ہے پارا رسی تے لا کے وکھا، اور رسی تے پارا بند پھڑ دی ہوئی کوئی نہیں، اگر پارے دے نال ہلی، قرآن کے اندر فائزہ ہبالہم، اچانک سٹی تے اچانک دوڑ دی ہوئی نظر آئی، اذا مفاجاتیہ فاتاکی بلا تراخیہ، انج دوڑ دی ہوئی نظر آئی۔ میں نے ایک بات کی ہے، میں نے اس وجہ سے بات کہی تھی، میں نے مولوی صاحب سے کہا تھا کہ شرائط کو اچھی طریقے سے پڑھ لو۔ شرائط مناظرہ میں نے لکھا تھا کہ وہ تفسیر پیش کرنا جو معصور بھی ہو اور معقول بھی ہو، مولانا نے مانی ہوئی ہے، اگر یہ عقل کے موافق ہے۔ یہ ویڈیو بن رہی ہے، پارا اس رسی میں اس میں ڈال دیں، یہ پارا میں لے کر آیا ہوں، میں نے 1000 روپے کا لیا یا 500 کا، یہ میں آپ کو معاف کر دوں گا، اس میں ڈال دیں، ڈال کر اس کی صرف یوں حرکت ہی بنا دیں۔ ہم مناظرہ ہارتے ہیں، مولوی صاحب دھوکہ کیوں کرتے ہو، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیوں کرتے ہو، خام خواہ انبیاء پہ تہمت کیوں لاتے ہو، کہ اس پارے کے ساتھ
इस रस्सी को दौड़ा के देख लें, हम मुनाजरा हार जाते हैं। मिन सिहरिहिम को छोड़कर धोखा करना चाहते हो, लोगों को क्या कहना चाहते हो? मिन सिहरिहिम का माने खाना चाहते हो। शेर का माना कहते हैं फराड, ज़ेबिक लागा, ये ज़ेबिक इसमें डाले, हम मुनाजरा हार जाएंगे। 1,00,000 दफा कहूंगा, अगर आपका ये धोखा, ये उन धोखेदारों ने तुम्हारे मुताबिक मूसा पे चला दिया था, अगर तुम भी एक लम्हे के लिए फिरौन की तरफ से होकर आओ, हम मूसा की तरफ से होकर आते हैं, जरा डालकर तो हमें धोखा देकर तो दिखाओ। हम देखते हैं कि हमें धोखा होता है, आंखों में सनातकारी का धोखा होता है। आइंदा ये रही लाठी और ये रहा पारा, या इसको दौड़ाकर दिखाएं या हमारी बात को तस्लीम करें। इन्नमा सनाउ कैद साहिर। और ये देखो कहता है, आलूसी लिखता है, हजरत अल्लामा आलूसी ने माना क्या किया, तुमने फराड क्यों मारा? वो कहते हैं युखय्यलु इलैहि बिसाबाबे सिहरिहिम, उनके जादू करने की वजह से ही ताशा भागती हुई नजर आई। ये जामत थी, भाग नहीं रही थी, आंखों में नजर आ रहा था। कभी कहते रस्सियां यूं हिला रहे थे, इस वजह से भागती हुई नजर आ रही थी। कभी कहता रात को हिला रहे थे, भागती हुई नजर आ रही थी। कभी कहता पारा, इस वजह से मुझे पता था मौलवी याहिया फारूकी फराड करेगा, मैं पारा और रस्सियां और लाठियां साथ लेकर आया हूं। जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। हकीकत में मुनाजरा खत्म हो चुका है। अल मुरादु अन्नहुम बालगु। अलामा राजी भी कहते हैं, अलामा राजी कहते हैं बेशक पारा डाला, लेकिन मिन सिहरिहिम को छोड़ा नहीं जा सकता, मिन सिहरिहिम को दूर नहीं किया जा सकता। कमाल कर दिया मौलाना, कभी मिन सिहरिहिम को तसा के साथ ले आते हैं और कभी कहते हैं शहर का माना यहाँ फराड है। मैंने कहा यहाँ फराड है, राजुलन मशहूरा पर फराड क्यों नहीं करते? ये आपकी और आपके घर की इजाजत आ रही है कि जो आप कहें हम मानते रहे, पैगंबर की तौहीन हम बर्दाश्त कर जाएं और तुम कुरान पाक का माना जी जो आए तो करते जाए। कभी कहते हैं राजुलन मशहूरा, मैंने कहा तुमने लिख कर दिया, तुमने कबूल किया कि जिस आयत के ज्यादा मानी है वो बंदा बर्दाश्त अपना बयान नहीं करेगा, तुमने फिर भी बयान करना शुरू कर दिया, हमने हौसले के साथ इसको भी बर्दाश्त कर दिया। ये लाठी ये पारा करके दिखाएं, अपनी बारी में बात आगे चलाएंगे। चलिए छोड़िए कि आपकी बारी या किसी बारी, 2 मिनट है या 1.5 मिनट है, मैं अपनी बारी के आपको सिर्फ इस वजह देता हूं कि पारा डालकर रस्सी भगा दें। वो लेकर आए थे, तवज्जो, वो लेकर आए थे जिन्होंने वो लेकर आए थे जो फराड करना चाहते थे। मौलाना नहीं, वो लेकर आए थे जो फराड करना चाहते थे। नहीं, शर्म को छुपाया नहीं जाता मौलाना, शर्म को छुपाया। मुफ्ती साहब टाइम रोके, नहीं टाइम रुकिया है, मैंने नहीं मुफ्ती साहब मैं टाइम रुकवाया थोड़े को। 1 मिनट ज्यादा करना मुफ्ती साहब तवज्जो से, मैंने फराड जाहिर करने के लिए, पूरी दुनिया के सामने धोखे को जाहिर करने के लिए मैं ये लाठी और पारा लाया हूं। मौलवी साहब अब मुबारक अपने हाथों में डालकर इसको भगा के दिखा दें। लेकिन मैं टाइम दिता है, ये पारा पाओ। खैरियत है? नहीं, मैंने टाइम दिया, पारा डाल के भगा के दिखाओ। ओ मियाँ जादूगर तो वो है जो फराडिया होता है, फराड तो तुम कर रहे हो, फराड तो तुम कर रहे हो मौलाना, फराड तो तुम कर रहे हो। अगर आपने ये काम करना था कि आप सुबह 10 बजे का टाइम रखें। मैंने कहा वक्त ये है मौलवी साहब, बात ये है कि तपश से मौलवी साहब, मसला ये है। नहीं शेरे, वक्त ना जाया करें, खामोश हो जाएं। नहीं मेरा जी शुरू, मैं तो टाइम स्टाफ की नहीं, स्टाफ की तस्वीर दे वो हो गया होना था। 2.5 मिनट का 2 मिनट मुफ्ती साहब को स्टाफ करवाया और सिर्फ टाइम रोक के मेरे 2 मिनट बाकी हैं।
नामदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह जानता है कि 7 नस्लें भी आ जाएं, ये फराड इस तरह करके कौम को ये धोखा नहीं दे सकते, चूँकि ये निरा धोखा है, ये धोखा है। अब आगे चलते हैं अल्लाह ताला की तौफीक से। मैंने आयत पढ़ी है, माहुम बिज़ारिना बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। अल्लाह की मशीयत पर जादू असर करता है, ये कुरान कहता है, ये कुरान पाक कहता है। कुरान का इनकार करके ये काफिर हो रहे हैं। 45 आयतें कुरानिया का इनकार कर रखा है इन्होंने, और ये इस्लाम से खारिज हो रहे हैं। और मैंने 15 हवाले आल सुन्नत के पेश किए, मैंने इस तरह 5 हवाले मुअतज़िला के मुताल्लिक़ पेश किए। लेकिन अब आगे चलिए, इन्होंने जो आयतें कहते हैं वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, और इसमें मौलवी साहब ने इब्तिदा में आयत पढ़ी, उठाइए, हज़रत अल्लामा आलूसी अलामा खाज़िन कहते हैं इससे मुराद है अल्लाह ने हिफाजत की हुई है कि कत्ल नहीं मैं तुझे होने दूंगा। पैगम्बर अलैहिस्सलाम पर मैंने लिख कर दिया, आवार ज़ाते जिस्मानिया की तरह, आवार ज़ाते जिस्मानिया की तरह हज़रत इमामुल अंबिया का ओहद में ये पेशानी ज़ख्मी हुई, पैगम्बर कायनात के दंदान मुबारक ज़ख्मी हुए, इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर मुतअद्दिद तकलीफ़ें आई। हज़रत ने सब लिखा है कि ये जादू इन्हीं तकलीफ़ों के साथ तकलीफ़ का नाम है अम्माराज़ुम मिन अमराज़िल अबदान, और उन्होंने कहा इससे कत्ल मुराद है। मौलवी साहब फिर मैं कहता हूँ कि वो तफसीर करें जो उलमा ने की है। आपने तफसीर राय की और उलमा से हटकर की, आप मुजरम होंगे, आप लोगों को धोखा दे रहे हैं अपनी तरफ से तफसीरें करके। मुझे इसका हवाला पेश करिए, ये वल्लाहु यासिमुका। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, किस मुफस्सिर ने लिखा है कि यासिमुका से मुराद ये है कि जादू का असर आपके वजूद पर नहीं होने दूंगा। अल्लाह की कसम हम आपकी बात मानते हैं। मौलाना ने अपनी तकरीर में ये बार बार अपने दावे से इधर उधर भाग रहे हैं। अपने दावे के ऊपर इन्होंने एक दलील अभी तक पेश नहीं की, एक दलील इन्होंने अभी तक पेश नहीं की। ये डंडे, ये पारे, ये रस्सियाँ, ये आप, इसका मतलब है कि आप फिरौनियों की तरफ से बन के आए हो। तो अगर ये पूरा आपने डंडे और रस्सियाँ लेके आनी थी तो आप जो है जनाब, आप फिर टाइम भी सुबह का रखते, फिर अगर आप हमें चैलेंज देते तो फिर हम इस बात के ऊपर आपके साथ बात करते। दूसरी बात, आपने मौलाना, एक मिनट, मैं बाद में आपको टाइम दूंगा, 1 मिनट, जो है आपने अभी इसी टर्म में आपने 6 दफ़ा लफ्ज़ फराड का बोला है। लगा फतवा शेखुल कुरान फराडी है, लगा फतवा। तो कहता है ये पारे वाला फराड ये इन्होंने अपनी तरफ से किया। लगा दे फतवा शेखुल कुरान फराडी है, लगा फतवा इमाम आलूसी फराडी है, लगा फतवा इमाम शारावी मुतवल्ली फराडी है। मैं तो फराडी हूँ, कोई बात नहीं, मैं मान जाऊंगा। और शेखुल कुरान को तूने फराडी कहा, तू कहता है कि अहले सुन्नत का मजहब, अहले सुन्नत के खिलाफ चलते हो। तुमने शेख को माफ नहीं किया, तूने शेखुल कुरान को फराडी कहा, तूने कहा ये फराड बाजियां, और ये फराड साबित करे, ये फराड किसने किया। अब बता के क्या शेखुल कुरान अलैहि बिल्लाह फराडी है, क्या इमाम आलूसी फराडी हैं, क्या इमाम शारावी फराडी हैं, ये सारे इमाम जो हैं ये फराडी है। तू अकेला आ गया है कि सारे इमाम फराडी, सारे मुफस्सिर फराडी, सारे दूसरे। अभी तक मौलाना ने ना मेरे सामने जादू की तारीफ, सेहर की तारीफ की है, और ना ही अपने दावे के मुताबिक एक दलील कुरान से नहीं पेश की जिसमें यह हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जात के ऊपर जादू का असर हुआ है। एक दलील, ये सारे लोग गवाह हैं, इधर उधर के हवाले, इधर उधर की बातें, ये डंडे, ये पारे, ये रस्सियां। ओ भाई अपने दावे पे आओ, हर दफा क्यों आप इधर उधर भागते हो? आप अपने दावे पे आओ, मुझे एक दलील दो कुरान से जिसमें अल्लाह ने यह कहा हो कि पैगंबर के वजूद के ऊपर जादू का असर हुआ है। मैं कहता हूं फ़इन्नका बिअयुनिना, मेरा पैगंबर आप मेरी आंखों के सामने हो। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला अपने नबी को अपनी आंखों के सामने करके जादू का असर करवा रहा है, और पैगंबर का वजूद तो वसाविस को कबूल नहीं करता। जादू का असर कैसे कबूल कर लिया पैगंबर ने? और फिर आपने दूसरी बात भी नहीं की, एक दलील आपने नहीं दी कि पैगंबर की जात के ऊपर जादू का असर हुआ है। आप उन रिवायात की तरफ नहीं आ रहे। आपको पता है कि आपके पास कोई हदीस जो है सही नहीं है, एक हदीस भी ऐसी नहीं है, ना कुरान की आयत है ना हदीस है। अपने दावे के मुताबिक मुझे अभी तक एक आयत पेश करो जिसमें अल्लाह ने यह कहा हो कि भाई पैगंबर की
ذات کے اوपर جادو کا اثر ہوا ہے؟ آپ مجھے ثابت کرو. میں نے سینکڑوں آیات ہے قرآن مقدس میں نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں کے اوپر شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا. اب دوسری آیت قرآن کی سن، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، فرمایا کہ میں خدا غالب، میں نے اس بات کو لکھ دیا ہے، اللہ کی ذات غالب ہے اور میرے رسول غالب ہیں. جہاں پہ مقابلہ آتا ہے غالب مومن ہوتے ہیں، غالب رسول ہوتے ہیں. اب یہودی جادو کر رہا ہے، اگر پیغمبر کے اوپر اثر ہو گیا قرآن کی آیت کو کدھر لے کے جائے گا؟ اللہ فرماتا ہے میرا رسول غالب ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے پھر یہودی غالب ہوا پیغمبر کے اوپر، یہودی غالب ہو گئے، یہ سارے غالب ہو گئے. یہ کہتا ہے بیماری کی طرح جادو کا بھی اثر ہے. اور میرا بھائی بیماری میں اسباب ہوتے ہیں، چیزیں ظاہر، آدمی دوائی کھاتا ہے، یہ سبب ہے، اس کا اتصال ہے مولانا، اس کا اتصال ہوا ہے. اور غائبانہ طور پہ ما فوق الاسباب کون سی ایسی چیز ہے کہ جس کے اوپر جو اثر کر دیا؟ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ تم کہتے ہو ما فوق الاسباب، کوئی دوائی نہیں، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز بھی پاس نہیں ہے، غائبانہ طور پہ پیغمبر کا اثر ہو گیا، پیغمبر کی ذات کے اوپر اس چیز کا اثر ہو گیا، یعنی یہ ما فوق الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، کوئی آدمی بھی کسی ایک آدمی کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے. فرمایا یہ سارے مل جائیں، یہ تو مکھی کا پر بنانے کی طاقت نہیں رکھتے، پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر کروا رہا ہے. اور ان کی روایتیں لے کے ایک دلیل تو نے قرآن میں پیش نہیں کی. اور دوسری بات، تو نے اپنے دعوے کے مطابق دعوے سے ہٹنے کی مولانا کوشش نہ کرو. تیسری بات، تو نے کہا یہ فرادیوں کا کام ہے، یا تو پھر یہ لفظ واپس کر اپنے، یا پھر فتویٰ لگا کہ مولانا غلام اللہ خان فرادی ہے، امام شعراوی فرادی ہے، امام آلوسی فرادی ہے، یہ سارے فرادی ہیں. تو ایک ہی ایماندار آ گیا ہے اس دنیا کے اندر، وہ سارے فرادی ہیں. آپ تو ادھر ادھر کے حوالے دیتا ہے. ابھی تو میں یہ سارے حوالے 6900 کتاب میرے پاس موجود ہے، 6900 کتاب میرے پاس موجود ہے. میں اسی لیے لے کے آیا ہوں، میں ابھی کتابوں کی طرف نہیں آ رہا. میں کہتا ہوں پہلے مجھے دلیل دے کو قرآن کی. جب تک تیرے پاس یہ لکھ کے دے کہ میرے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے قرآن کی جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہو کہ میرے پیغمبر کے اوپر جادو کا اثر ہوا ہے، میں کہتا ہوں پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر نہیں ہوا. تو نے لکھا ہوا ہے، دلیل قرآن سے مجھے دے. جب تک یہ دلیل نہیں دے گا میں تجھے آگے نہیں چلنے دوں گا. آپ نہ کوئی دلیل دی ہے، آپ ادھر ادھر کے حوالے دیتے ہیں. مجھے کہتے ہیں معقول اور منقول حوالے دینا. آپ نے یہ سارے معقول منقول حوالے دے رہے ہیں. آپ فرادیوں کے فتوے لگاتے ہو، آپ کفر کے فتوے لگاتے ہو. میں کہتا ہوں جادو کفر ہے، جادو کرنے والا کافر ہے، اور کفر کا اثر پیغمبر کے وجود پہ نہیں ہوتا. قرآن کی دلیل ہے وما کفر سلیمان کفروا یعلمون الناس السحر، کافر لوگ جادو سکھاتے تھے. سلیمان پیغمبر نے کفر کیا نہیں ہے. وہاں پہ کون سا معنی کرے گا؟ کفر کا معنی وہاں پہ کیا؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا وما سحر سلیمان؟ اللہ نے کیوں ایسا نہیں کہا وما سحر سلیمان؟ اللہ نے کیوں ایسا نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں سمجھایا ہے او اللہ کے بندو یہ جادو کفر ہے، اس لیے قرآن نے ڈائریکٹ تعبیر کیا وما کفر سلیمان، سلیمان پیغمبر نے کفر کیا. یہ کنہوں نے کفر کیا؟ ولیکن الشیاطین کفروا، یہ شیطانوں نے کفر کیا ہے. آپ کتنی باتوں کے اوپر پردہ ڈالو گے؟ قرآن کی کتنی آیتوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر ہم نے آپ کا دل پاک رکھا ہے. الم نشرح لک، آپ ہمیں بار بار ظالم بناتے، اور میں نہیں بناتا، قرآن کہتا ہے اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا. آج بھی میں کہتا ہوں یہ قرآن کی آیت ہے، ہم پڑھتے رہیں گے، اس لیے کہ یہ ظالموں کا عقیدہ ہے، کسی مومن کا یہ عقیدہ نہیں ہے جیسے یہ باتیں کر رہے ہیں. اب آپ نے کہا اب یہ امام عبدالحق کی تفسیر، یہ وہ تفسیر ہے جس کو مولانا حسین علی مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ، مولانا حسین علی البانی یہ اس تفسیر کو آگے رکھتے تھے. اب انہوں نے کہا کہ سحر کفر ہے. اب میں آپ کو اور کس کس کا حوالہ دوں؟ دوسری تفسیر آپ کہتے ہیں کہ جادو کی اقسام، جادو کی وہ اقسام
जादू बगैर शिरक के नहीं होता। कहते जो इमाम राजी ने जिक्र किया, ये मेरे पास इमाम राजी की किताब है जो इसने 8 किस्में जिक्र की हैं। आज मुझे बताओ कि ये जो जादू है, मैं तो इसी जादू के ऊपर रो रहा हूं कि ये जादू हराम है। ये बगैर कवाकिब के कलदानीजीन लोग जो थे, या मिस्री लोग जो थे, या बादल वाले जो लोग थे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वहां पे कहा, उनके नजरियात को बातिल करने के लिए अल्लाह करीम ने वहां पे पूछा। गैरुल्लाह की पुकार जादू में शामिल होती है, गैरुल्लाह को बुलाना शामिल होता है। इसलिए मैंने कहा कि इसका मादा कुफर है। सिर्फ मैं नहीं कुफर कहता, दूसरे लोगों ने भी इसको कुफर कहा है। ये देख, ये मेरे पास किताब किसकी है? मुश्किलुल कुरान। आपके पास है? मुश्किलातुल कुरान। इसके अंदर इन्होंने क्या लिखा है? ये किताब मेरी है। ये किसकी किताब है? मौलाना अनवर शाह कश्मीर। पता है ना आपको? तो इसके अंदर क्या लिखा है अब देखो, वलाकिन वमा कफर सुलेमान। अब मेरी बात जरा गौर से सुनना। वलाकिन शयातीन कफरू। अब क्या है? दल्ला अला अन्न सिहरा मादतुहु कुफ्रन। और मौलवियों सुनते नहीं, अभी बोलते क्यों नहीं? अभी किधर गए तुम्हारे? तुम मेरे ऊपर कहते हो कि ये कहता है कुफर, मैं नहीं कहता। लगा फतवा मौलाना अनवर शाह कश्मीरी पे। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा मादतुहु क्या है? कुफ्र। अब दूसरी बात, आप मेरे साथ मुखातिब हैं, मेरे साथ मुखातिब है, मेरे वालिद साहब की तरफ आप इशारा न करें, उनका मामला नहीं है। खबरदार अगर किसी ने मेरे बाप के ऊपर उंगली उठाई या कोई बात की, आप मेरे साथ मुतकल्लिम हो, मेरे साथ बातें करो। आप अगर नबी अलैहिस्सलाम की जात को माफ नहीं कर रहे तो मैं कैसे इस बात को गवारा करूं कि आप बाप की भी तौहीन करें, अंबिया की भी तौहीन करें, उलमा की भी तौहीन करें, शेखुल कुरान को भी फराडी कहें, अनवर शाह कश्मीरी को भी, अब्दुल हक को भी, ये सारे लोगों को आप फराडी कहते जाए। आपको खुली छुट्टी है। अभी तक आपने अपने दावे के ऊपर मौलाना एक दलील कुरान की नहीं दी। आप हदीस की तरफ बाद में जाना। आपने ये जो बुखारी की रिवायत पढ़ी है ना, 7 रिवायतें बुखारी में जो हैं, जो आपने पढ़ी हैं, मुझे इसका अच्छी तरह पता है ये कहाँ कहाँ रिवायत है और इसको रिवायत करने वाले कौन हैं। ये मैं इसका जवाब दूंगा। पहले मुझे दलील दो कुरान से अपने दावे के मुताबिक कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की जात के ऊपर जादू का असर हुआ है। आप इसके ऊपर दलील दो। अगर नहीं, आप कह दो, हमें कोई एतराज नहीं हो। आप कहो मेरे पास कुरान की कोई दलील नहीं। आप आयते वो पढ़ते हो, कहते हो जादू है, जादू है। इसका कौन इनकार करता है? भाई जादू तो है, मसला ये नहीं। कुरान कहता है कि सेहर सेहर सेहर, जादू करने वाले तो करते रहे, करेंगे। और वो क्या है सेहर? हाथों की सफाई, फरेबबाजी, फरेबबाजी, मुलम्मा साजी। इसलिए तो आप सेहर की तारीफ नहीं मेरे सामने करते। आपने अपने दावे के मुताबिक एक दलील मुझे कुरान से नहीं दी। आप मुझे बताओ, अगर आपके पास दलील कुरान से है मुझे दो। भाई ये दलील है जिससे ये साबित होता है कि पैगंबर के वजूद के ऊपर जात का असर या जादू का असर हुआ है। उसके बाद आगे आप हदीस पेश करना। कैसे आप कुरान को छोड़ के आगे फौरी हदीसें पेश करने लग गए हो? आप पहले मुझे दलील कुरान की दो, उसके बाद फिर आप जिस वक्त आएंगे ना हदीस पे कि ये जो आप 7 जगह पे कह रहे हैं, मुझे पता है कि ये रिवायत सिर्फ बुखारी में नहीं, ये और किताबों में भी रिवायत है। किसने इस रिवायत को जिक्र किया और पूरी दुनिया के अंदर कितने अदद हैं इस रिवायत के, कितने लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया की किताबों के अंदर कितने मकामात पे ये रिवायत है, ये मैं आपको साबित करके दूंगा कि कितनी जगह पे ये रिवायत है। और जिसका आप लबीद इब्ने आसिम नाम लेते हैं, मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगा कि ये लबीद इब्ने आसिम कौन है और रिवायत के अल्फाज कौन हैं और रिवायत करने वाला कौन है और इमाम बुखारी ने किस तरीके से इसको दर्ज किया है, दूसरे मुहद्दिसीन ने इसको कैसे जिक्र किया। मैं जाऊंगा, सारी रात हमारे पास मौजूद है। पहले मुझे दलील दे अपने दावे के मुताबिक कुरान से। जब तक आप कुरान से दलील नहीं दोगे, मैं ये आयत इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसरूरा, ये आयत मैं पढ़ता रहूंगा जब तक आप मुझे कुरान से दलील नहीं देंगे। आप इधर उधर की बातें नहीं करें, अपने दावे के मुताबिक दलील कुरान से दें। बैठ जाओ, तुसी बैठ जाओ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मौलवी साहब कहते हैं इन्ना मिनल बयान इला सेहरा। तुम ये आयत पढ़ रहे हो, आयत नहीं है, ये मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। नंबर दो ये कहते हैं कि तुमने अपने दावे पर दलील नहीं दी।
میں نے دعوے میں لکھا ہے نبی مکرم موسیٰ کو میں نے حضرت محمد لکھا ہے یا نبی مکرم لکھا ہے، وہ پڑھ کر دیکھیں موسیٰ کو نبی مکرم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، نبی مکرم پر اثر ہوا، میں نے بیان کیا، تم نے زیبک بیان کی، میں نے آپ کے سامنے لاٹھی ڈنڈا پھینک دیا ہے جی نبی مکرم نہیں، بات یہ ہے کہ نبی مکرم پر جادو کا اثر ہوا تو بات یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، آپ نے کہا انا، میں پڑھوں گا تتبعون رجلا مشہورا، یہ تو آپ پڑھ ہی نہیں سکتے، رجلا مشہورا کے 7 معنی کیوں پڑھتے ہو؟ مشہورا کا معنی یا ذو سحر کرتے ہو اور من سحرم کا معنی وہاں پر آپ فراڈ کرتے ہو، یہ دونوں معنی متضاد کیوں کر رہے ہو؟ اور پھر اس کے بعد میں آپ کہتے ہو کہ جادو کفر ہے، 5-6 حوالے پیش کرتے ہو، میں کون سا کرتا ہوں کہ جادو ایمان ہے، ہم بھی کہتے ہیں جادو کفر ہے۔ اس وقت جادو کے کفر نہ کفر ہونے پر بحث نہیں ہو رہی، مولوی صاحب حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کا حوالہ دیا، یہ فیض الباری حضرت شاہ صاحب کی ہے، یہ کہتے ہیں جو جادو تاثیر بالذات سمجھے گا وہ کفر ہے، ورنہ وہ کہتے ہیں جادو کی تاثیر جائز ہے، بلکہ وہ فرماتے ہیں، یہ دیکھیے فرماتے ہیں کہ فَإِنَّهُ صَرِيحٌ فِي أَنَّ السِّحْرَ كَانَ فِي أَمُورِ النِّسَاءِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَعَلُّقٌ بِأُمُورِ الشَّرْعِ وَفِي أَكْثَرِ الفاظ، فرماتے ہیں کہ حضرت نبی مکرم علیہ السلام کی ذات پر عام مرضوں کی طرح ایک مرض جادو کا طاری ہوا تھا، تاثیر ہوئی، یہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی ہے، اور یہ میرے پاس حضرت علامہ ابن قیم کی بدائع الفوائد موجود ہے، وہ فرماتے ہیں ھذا الحدیث ثابت عند اہل الحدیث متعلق بالقلوب وبینہم لا یختلفون فی صحتہ، حضرت علامہ ابن قیم فرماتے ہیں یہ بخاری کی ایسی حدیث ہے ساری امت نے اس کو قبول کیا ہے، اور آگے فرماتے ہیں یہ روایت ایسی ہے وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ مِّنْ هَذَا الْحَدِيثِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ وَالْقِصَّةُ مَشْهُورٌ عِنْدَ أَهْلِ التَّفْسِيرِ وَالسُّنَنِ وَالْحَدِيثِ وَالتَّارِيخِ وَالْفُقَهَاءِ، یہ آیت یہ حدیث مقدسہ محدثین کو بھی پتہ تھا، مفسرین کو بھی پتہ تھا، علماء فقہاء کو بھی پتہ تھا۔ حضرت علامہ کہتا ہے کہ 4 مفسر بھی تم نہیں پیش کر سکتے پوری دنیا کے، 4 محدث بھی نہیں پیش کر سکتے پوری دنیا کے جو یہ کہے کہ بخاری کی یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے۔ یہ ابن قیم کا یہ چیلنج ہے، اور یہ 7 صدیاں ہو گئی ابن قیم کے چیلنج کو گھومتے ہوئے، نہ اس وقت کی ذریت نے یہ پیش کیا نہ آج کوئی پیش کر سکتا ہے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے طویل مختلف الحدیث، حضرت علامہ عبداللہ بن مسلم بن قتیبہ فرماتے ہیں ان الذی یذهب الی ھذا مخالف للمسلمین، جو کہتا ہے یہ بخاری کی حدیث ٹھیک نہیں، وہ مسلمانوں کا بھی مخالف ہے اور وہ جمیع اہل کتاب کا بھی مخالف للامم کلھا، ساری امتوں کا مخالف ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں ولا حملۃ ھذا الحدیث کذابین متہمین، کون کہتا ہے کہ یہ حدیث کذابوں کی ہے اور متہموں کی ہے؟ اور پھر فرماتے ہیں مخالف للقرآن معاند للقرآن، یہ قرآن کا بھی دشمن ہے، یہ قرآن کا بھی معاند ہے۔ حضرت علامہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، حضرت علامہ یہ حدیث کے متعلق دیگر ائمہ مجتہدین فرماتے ہیں، یہ میرے پاس نووی کی کتاب حضرت امام مسلم کی شرح امام نووی فرماتے ہیں قد انکر بعض المبتدع ھذا الحدیث، اس حدیث کو صرف بدعتی نے انکار کیا ہے، بدعتی اس حدیث کو نہیں مانتا، یہ حضرت امام نووی نے فرمایا ہے۔ اور فرماتے ہیں بسبب آخر، بدعتی کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل پہ جادو ہو گیا تھا اور ان کی شریعت پہ جادو ہو گیا تھا، ان کے فعلوں پر، کہتا ہے یہ جھوٹ ہے، قول مرزول مردود، یہ مردود اور مرزول قول ہے، یہ لا حجہ، یہ کوئی حجت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں ساری امت کا اتفاق ہے اس حدیث پاک پر۔ علامہ ابن حجر فرماتے ہیں، یہ فتح الباری میرے پاس موجود ہے، قال المازری وزعموا ان تجویز ھذا یعدم الثقۃ، جنہوں نے اعتراض کرنے کی کوشش کی وہ پیغمبر کی عقل و شریعت پر اعتراض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس حدیث کے ساتھ یہ نہیں اعتراض ہو سکتا، ھذا کلہ مردود، یہ سارے مردود ہیں۔ اور حضرت امام راضی فرماتے ہیں فاما ان یکون مشہورا بعالم، جس طرح بیماری نبی پاک کے وجود پہ آتی تھی اسی طرح علم دیگر بیماریوں کی طرح اس نے بھی اثر کیا۔ حضرت امام راضی نے یہ بات
फरमाई। हजरत अल्लामा कस्तलानी फरमाते हैं कान सेहरो असरा फी बदनिही ला फी अकलिही वला फी फहमिही बिहैस अन्ना तवज्जा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ना अकल पे जादू हुआ, ना प्यारे पैगंबर की फहम पे जादू हुआ, ना प्यारे पैगंबर के अकल और शरीयत पे जादू हुआ। ये जादू सिर्फ एक मर्ज की तरह पैगंबर के वजूद पर तारी हुआ था। और आगे चल हजरत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का पहले हवाला दे चुका हूं, और इससे आगे चल हजरत अल्लामा खलील अहमद सहारनपुरी देवबंदी कहता है, फरमाते हाज़ा सेहरो लम यकुन मोजिबन बेनक्शान फी अक्लिही अश-शरीफ। नबी अलैहिस्सलाम की अकल महफूज है। जो कहता है अकल पे जादू हुआ वो काफिर है, वो मुर्तद है, वो मुअतज़िली है, वो बिदअती है। हमारा कतन यह अकीदा नहीं है, आलो सुन्नत का अकीदा है। आगे चलिए, इसके बाद हजरत अल्लामा उस्मानी तफसीर उस्मानी में हजरत अल्लामा फरमाते हैं मशहूर से जो तुम माना बुरा लेते हो ये मकसद नहीं, अगर मशहूर से जो वो तरीके से कहते थे उस तरीके के साथ ये अहादीस बुखारिया को रद्द नहीं किया जा सकता। ये कितने हवाले इस बात पे मौजूद हैं कि ये हदीस सही है। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर युखय्यल इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, मौलवी साहब क्यों छोड़कर भागे? युखय्यल पर बात करें ना, अगर ताकि पता चले। मैंने कहा मिन सिहरिहिम का ताल्लुक किसके साथ है? तुमने अपनी तफसीर पेश करना शुरू कर दी, हम आपकी तफसीर को क्या जाने। अगर मिन सिहरिहिम का माना जो तुम करते हो मुफस्सिरीन ने बयान किया है, हमें पेश करें, हम कबूल करने के लिए तैयार हैं। मेरा भाई, मैंने कुरान से पेश किया 45 आयतों के साथ। सेहर है, हकीकत रखता है, वजूद है, तासीर रखता है। और मैंने हदीसें पेश की, मैंने 15 हवाले आलो सुन्नत के जिसमें मजहब आले सुन्नत का लफ्ज था वो भी पेश किया। और मैंने उसके बाद युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम की तफसीर बयान की। मैंने माहुम बिज़ारिना बिही मिन आदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह बयान किया। और मैंने हजरत आयशा सदीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत सही बुखारी से पेश कर दी कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैगंबर पाक पर जादू हुआ था, एक वक्त के लिए हुआ था, और बाद में अल्लाह ताला ने नबी को शिफा अता फरमा दी थी। मौला ने कहा कातबल्लाहु ला गलिबन्ना व रसूली, इसके खिलाफ है। मौलवी साहब ने जवाब तक नहीं दिया। मूसा ने हजरत नूह ने कहा था इन्नी मगलूबुन फंतसिर। भागने की बड़ी कोशिश की कि आपने अपने दावे के मुताबिक एक दलील अभी तक क्यों नहीं आप पेश कर रहे? आप फिर ये बुखारी की रिवायत पे मैं कहता हूँ ज़रा तफसीलन हम चलेंगे। पहले मुझे ये साबित करो कि कुरान की दलील आपके पास कोई नहीं मिली। मैंने मुतालबा किया था कि मुझे कुरान की दलील पेश करो। अभी तुम कहते हो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर कुछ देर के लिए असर हुआ था। अगर आप मुझे वो अभी हदीस पेश करोगे जिस हदीस में ये होगे कुछ देर के लिए, आप मुझे पहले इस चीज़ को बयान करो कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जादू का असर कितनी देर हुआ था। पहले मुझे ये वाज़े करना कि कितनी देर हुआ था। एक बात, जब मैं आप हदीस पे आओगे फिर मैं इसके ऊपर जिरा करूंगा, लेकिन अभी मैं नहीं। आप क्यों मैं आपको हदीस की तरफ अभी जाने दूँ? आपके लिखो, मुझे बताओ कि मेरे पास कुरान की कोई दलील नहीं। आप मुझे बता दो कि मेरे पास यार कुरान की कोई दलील नहीं। मौलाना आपने भी अल्लाह के सामने पेश होना है, हमने भी अल्लाह के सामने। ना मौलाना ने आपकी कब्र में जाना है ना मेरी कब्र में जाना है। खुदा खौफी के साथ अल्लाह ताला को हाजिर नाजर मान के आप इस बात का ऐलान करो कि मेरे पास कोई दलील नहीं है जिसके अंदर कुरान पाक की जिसमें यह मौजूद हो कि भाई नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात के ऊपर जादू का असर हुआ है। अब अच्छा चलो ये आपस की बात है। अगर तो मुझे ये बताओ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जादू का असर साबित करके आपको क्या फ़ायदा है? आपको क्या फ़ायदा है? आपकी तनख्वाह 5000 ज़्यादा। मेरी बात सुन, आप अपने टाइम में बोलना, अपने टाइम में बोलना, ठीक है? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जादू का असर साबित करके आपका क्या फ़ायदा है? और पैगंबर की ये इस्मत के खिलाफ है। आपकी तनख्वाहें चलती रहेंगी, आपके मामलात चलते रहेंगे, पैगंबर को दलील ना बनाओ। कल ये ना हो कि क़यामत के दिन तुम कहो जी मेरा मिशन है, मेरा अकीदा है, मेरा फलान है। आप अल्लाह ताला के सामने पेश होना है। कल को पैगंबर की ज़ात मासूम है, मासूम रहेगी। कोई आदमी भी पैगंबर की ज़ात के ऊपर, हम कहते हैं वसविसा भी पैगंबर के करीब आ सकता। ये देख मेरे पास किताब है जिसकी तुम पेश करते हो, ये अशिफा, इसमें क्या है? अलम युतहिर कल्बक, अलम युतहिर कल्बक, मेरे पैगंबर क्या हमने आपका दिल जो है पाक नहीं किया? हत्ता ला यक़बलुल विस्वास, हत्ता ला यक़बलुल
विश्वास ववदाना अन्का विज़रक। फरमाया पैगंबर की ज़ात तो वो है जो वसविसा भी कबूल नहीं करती। वसविसा आता है हम ज़ात शैतानों की तरफ से आके, तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया, वलाकिन्नी आना अलैहि फास्लमा, लोगों जो मेरे हम ज़ात हैं, फला यामुरनी इल्ला बिखैर, वो मुझे ऐसी बातों का हुक्म भी दे सकते नहीं है। कैसे तू कर, मैं कहता हूँ पैगंबर के करीब वसविसा नहीं आता। ये इमाम शिफा वाले का अकीदा है, कुरान मुकद्दस ने इस बात को जिक्र किया है। और तुम कहते हो कि जादू का असर, मैं कहता हूं जादू निजासत है, जादू गंदगी है, जादू रिजस है, जादू पलीती है, जादू कुफर है, इसका मादा कुफर है। कुफर के असर को पैगंबर के वजूद पे साबित न कर अपनी इमामत और खिताबत के लिए, अपनी जमात के लिए, अपने मौलवियों के लिए, अपनी जिदबाजी के लिए। अल्लाह की कसम अगर मौलाना यहां कह दे कि भाई नबी अलैहिस्सलाम की ज़ात के ऊपर जादू का असर नहीं हुआ, मैं लिख के दूंगा आप मुनाजरे में जीत के, और मैं आपके पाँव को बोसा दूंगा। आप खुदा को हाजिर नाजिर माने, ये सारी जितनी आप इधर उधर की दलीलें लेके आए हैं, ये सारी कोई भी दलील काबिल कबूल नहीं कुरान मुकद्दस के मुकाबले में। मैंने सिर्फ मुतालबा किया है, मुझे कुरान की ये एक दलील दो, मैं हजारों दलीलें नहीं मांगता, और मुझे एक दलील दो। तुम्हारे पास इतने बड़ी किताबें, इतने बड़े मौलवी, इतनी बड़ी जमात, इतनी बड़ा इलाका, इतने बड़े आलिम, शेखुल हदीस, फुलानुल हदीस, फुलानुल हदीस, लोग बड़े बड़े अल्लामा फहामा बने हुए हैं। ठीक है, अल्लाह ताला उनके इल्म में इजाफा करे। मेरा ज्यादा मुतालबा नहीं, मेरा एक मुतालबा है, वो मुतालबा भी तुम्हारे दावे के मुताबिक है। मुझे एक दलील कुरान से दो जिसमें कुरान ने यह कहा हो कि पैगंबर के वजूद के ऊपर जादू का असर हुआ है। मैं इसका मुतालबा कर रहा हूं, पहली टर्म से लेके यहां तक, आगे मैं नहीं चलने दूंगा। अगर आप हदीस पे आएंगे, आप मुझे बताएं, आप ऐलान कर दे मेरे पास भाई कुरान की कोई दलील नहीं, मैं आप कहते हो सेहर की साबित है। ओ अल्लाह के बंदो, इख्तिलाफ इसमें नहीं, दावा है पैगंबर के वजूद पे जादू का असर हुआ है कि नहीं। आप आयतें सेहर वाली पढ़ते हो, ये हमें भी आयतें आती हैं, सिर्फ अपने दावे के मुताबिक मुझे दलील दो कुरान से। कुरान में ये आयत हो जिसमें अल्लाह ताला कहा हो कि मेरे पैगंबर के ऊपर जादू का असर हुआ। मैंने हवाला दिया कि पैगंबर का दिल पाक है, पैगंबर का जिस्म पाक है, पैगंबर की अकल पाक है, पैगंबर की अकल के ऊपर, पैगंबर की जात के ऊपर तुम कहते हो कि पैगंबर के ऊपर असर हुआ। मैं कहता हूं अल्लाह की कसम मोहम्मद के वाल बाल के ऊपर भी असर नहीं हो सकता। पैगंबर मासूम है, पैगंबर महफूज है, पैगंबर महफूज मिन असर दनस, मिन असर कुफर, मिन असर शिरक, मिन असर सेहर, इन तमाम चीजों से पैगंबर का वजूद पाक है। पैगंबर के दिल में वसवसा नहीं आ सकता। तुम कैसे जादू का असर पैगंबर की जात पे साबित करो? दलील कुरान की कोई नहीं। अब तुम्हारे पास दलील कुरान की कोई नहीं तो दावा क्यों मुझे दिया है? पहले कहते मैं दावा नहीं लिखता, बात ही ना होती। अगर आपने दावा लिखा है तो अपने दावे के मुताबिक मौलाना मुझे कुरान से दलील दो। भागने वाली बात कोई नहीं। पूरी रात पड़ी है, इंशाअल्लाह इस हदीस के ऊपर मैं बहस करूंगा और लंबी बहस करूंगा। मेरे पास बड़े दलाइल मौजूद हैं। आपने जो फौरी हवाला दे दिया ना बुखारी का, आपने सिर्फ बुखारी का दिया है, मैं दूसरी किताबों का भी हवाला दूंगा। किस किस किताब में यह हदीस है, कौन कौन से कलेमात हैं, कौन कौन सा रावी है, कहां कहां पे ये रिवायत है, ये जादू कब हुआ, कहां पे हुआ, कौन करने वाले थे, कैसे उन्होंने बाल हासिल किए, कौन से कुएं में हुआ। मुझे जुरैक का कबीला साबित करके दोगे, मुझे जो है वो बीर जरवान साबित करोगे, आप उस बीर का नाम साबित करके दोगे। मैं बताऊंगा कि ये कौन है लबीद इस्म आसम, कौन है जुरैक, कौन है हिशाम, कब इसने रिवायत की, कौन सी तारीख को रिवायत हुई, किस मकाम के ऊपर ये रिवायत हुई, इस रिवायत को गढ़ने वाले कौन है, इस रिवायत को बयान करने वाले कौन है, अहादीस में कौन है, तफासीर में कौन है, कौन ऐसे कज़्ज़ाब लोग हैं जिन्होंने बहतान लगाया आयशा सिद्दीका के ऊपर, कौन ऐसे कज़्ज़ाब लोग हैं जिन्होंने बहतान लगाया मोहम्मद अरबी के ऊपर। ऐसी नकाहत को, ऐसी खबासत को, ऐसे कुफर को, ऐसी गिलाजत को पैगंबर के करीब तूने कैसे आने दिया? कैसे मौलाना तेरे ज़मीर ने गवारा किया कि इस गंदगी का असर तू 6 महीने तक मोहम्मद के वजूद पे रहे, 6 महीने तक तू असर रहे। तू कहता है थोड़ी देर असर हुआ। तेरी बात पे यकीन नहीं मैं करता, जो तूने रिवायतें पढ़ी हैं मुझे उन रिवायतों में साबित कर कितने अय्याम ये असर रहा और कौन सी तारीख को ये असर हुआ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मौलाना ने कहा वसवसा नबी के करीब तक नहीं आता। क्या मुराद है? फवसवसा इलैहि शैतान। मुझे इसकी अगली तकरीर में वजाहत चाहिए। नंबर 2, इन्होंने कहा
کہ بھئی نبی مغلوب نہیں ہو سکتا، میں نے کہا انی مغلوب فانتصر، اس کا ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے ان سے کہا انا، میں نے کہا کہ تم رجل مشہورہ کا معنی کر رہے ہو، یہاں پر ذو سحر اور من سحریم کا معنی دھوکہ کر رہے ہو، یہ دو معنوں میں فراڈ کس وجہ سے کر رہے ہو؟ ابھی تک انہوں نے جواب نہیں دیا۔ انہوں نے زئبق کی بات کی تھی کہ یہ پارے کے ساتھ دوڑی، میں نے دو چیزیں بیان الگ الگ کی مفسرین کی، ابھی تک جواب نہیں دیا۔ ان کو چاہیے تھا، میں نبی موسیٰ کی بات کر رہا ہوں، نبی مکرم کی بات کر رہا ہوں کہ ان پہ جادو کا اثر مفسرین نے کہا، لکھا، قرآن پاک نے من سحرہم انہا تسعیٰ کا کہا، انہوں نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ میں نے بخاری کی 7 جگہ سے حدیث پڑھی ہے کہ جس میں صاف صریح لفظ موجود ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صاف لفظوں میں یہ بات ارشاد فرما دی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحیرا، میں نبیوں کے اوپر بھی یہ کہتے ہیں جادو کفر ہے، میں کہتا ہوں یہ تو ساری کائنات مانتی ہے کفر ہے، بات کفر غیر کفر کی نہیں ہو رہی۔ یہ دیکھیے حضرت علامہ ابن قیم کی زاد المیعاد میرے پاس ہے، یہ کیا فرماتے ہیں؟ قال القاضی عیاض والسحر مرض من الامراض وعارض من العلل یجوز علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کانواع الامراض مما لا ینکر، کہتے ہیں آج تک دنیا میں کوئی منکر پیدا نہیں ہوا جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر امراض کے آنے کا قائل نہ ہوا ہو۔ تم کس طرح کر کے وہ خود بیان کرتے ہیں حضرت قاضی عیاض، یہ میرے پاس علامہ ابن قیم کی کتاب ہے۔ ایک ہے جادو کفر ہونا، بات اس پر نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے کہ جادو اثر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ فوسوس الیہ الشیطان، قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ فاضلہم الشیطان، نبی کے بارے میں انی مسنی الشیطان، قرآن نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ انی مسنی الضر، قرآن پاک نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ یہ ساری چیزیں قرآن پاک سے موجود ہیں۔ میں نے نبی پر اس کی اثر ہونا من امراض الابدان کی طرح میں نے 20 کتابوں سے حوالے پیش کر کے اہل سنت مذہب و اہل سنت لاعتقاد اہل سنت ذہب اہل سنت، یہ میں نے حوالے پیش کر دیے۔ لیکن مولوی صاحب کہتے ہیں قرآن کی تو نے آیت نہیں پیش کی۔ نبی مکرم پر میں حضرت موسیٰ کے بارے میں پوری تفصیل سے بیان کر رہا ہوں، رات کیا 10 راتوں تک یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعیٰ کا تم جواب دے نہیں سکتے، تم قرآن پاک کے منکر ہو۔ اور یہ دیکھیے میرے پاس موطا امام مالک ہے، یہ میں موطا امام مالک پڑھ رہا ہوں، لیکن مولانا آگے تو چل نہیں رہے، وہ ایک بھی دلیل نہیں پیش کرے کہ نبی پہ جادو نہیں ہوتا، کہتے جادو کفر ہے، فلاں نے لکھا کفر ہے۔ یہ بات کفر پہ ہو رہی ہے، یہ جادو کی تاثیر پہ ہو رہی ہے۔ یہ حضرت موطا امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی صحیح کتاب موطا سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ موطا بھی اصح الکتب میں آتی ہے اور یہ پہلے زمانے کی لکھی ہوئی ہے، سند صحیحہ کے ساتھ فرماتے ہیں ان حفصہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے پیغمبر کی بیوی حضرت سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا قاتلت جاریۃ لہا سحرتھا، ان کی ایک لونڈی تھی، اس نے حضرت حفصہ پہ جادو کر دیا تھا، وقد کانت دبرتھا، حضرت نے اس کو مدبرہ بنایا ہوا تھا، فامرت بہا فقتلت، حضرت حفصہ نے فرمایا کہ جادو کفر ہوتا ہے، اس نے کفر کیا، اس نے تاثیر کی، میں بیمار ہو گئی ہوں، لہذا اس کی جادو کی تاثیر کے ساتھ عام بیماریوں کی طرح مجھ پر بیماری آ گئی ہے، اس کو قتل کر دیا جائے۔ یہ حضرت حفصہ کی حدیث میں موطا امام مالک صحیح حدیث سے پیش کر رہا ہوں، اور یہ میرے پاس مسند امام احمد ہے، اس میں یہ واقعہ موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امرہ کہتے ہیں اشتقت عائشہ پر بیماری آ گئی، وہ وجود کے لحاظ سے بیمار ہو گئی، اور انہوں نے کسی سے پوچھا میری بیماری کیا ہے؟ ایک عالم نے کہا کہ تجھ پر جادو کا اثر ہوا ہے، تیری لونڈی نے تجھ پر جادو کیا۔ حضرت عائشہ نے اس سے پوچھا کہ تو نے مجھ پر جادو کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے کیا ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ میں آزاد ہو جاؤں، لیکن حضرت سیدہ عائشہ نے اس پر تعزیر فرمائی۔ یہ میرے پاس مسند احمد ہے، اور یہ 45 نمبر اس کا صفحہ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور اتنی روایتیں موجود ہیں صحیح حدیثوں میں موجود ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے ما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ مولوی صاحب اس کا انکار کیسے کرو گے؟ بے شک آپ پیچھے چلے جائیے، انہوں نے اس کتاب قرآن پاک کی اس آیت کو چھیڑا تک نہیں ہے کہ جس پر قرآن پاک کی آیت پر سینکڑوں مفسرین موجود ہیں، سب نے کہا بمشیت اللہ، بقضاء اللہ، بتقوین اللہ، بامر اللہ اور بامر اللہ، اللہ کے آرڈر اور مشیت سے جادو اثر کرتا ہے، جادو کفر ہے، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن میرا بھائی فوسوس الیہ الشیطان، مجھے اس کا جواب
जवाब चाहिए। हजरत सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, अभी मैंने हदीस पढ़ी, मुझे इसका जवाब चाहिए। आपने 2-3 आयतें पढ़ी हैं, मैंने उसका सही जवाब भी दिया है। मैंने कहा रजुलन मशहूरा को पेश तो करके दिखाओ, तुमने मुझे लिख कर दिया है कि तुम इसको पेश करने की मजाज ही नहीं है, और तुम कहते हो कि शैतान ने कहा था तेरे बंदों पे मैं असर नहीं कर सकता। मैंने कहा इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफ़ुम मिनश शैतान, ये कुरान पाक के लफ्ज है, इसका मुनकर इनकार करोगे? तुम दोनों आयतों में टकराव क्यों पैदा कर रहे हो? मैंने कहा अन्नी मस्सनी शैतान, नबी कहता है मा अंसानी इल्ला शैतान, नबी कहता है। हजरत यूशा बाद में नबी बन गए, उन्होंने ये बात कही है, इनका कौन जवाब देगा? अपनी बातें करते हो, कहते हो कि यह हुआ नहीं है। और मैंने हजरत शेखुल कुरान की बात की, और ये मेरे पास तफसीर जवाहिरुल कुरान मौजूद है। मौलवी साहब को गुस्सा आ गया और इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जी शेखुल कुरान को तुम फराडिया कहते हो। मैंने कहा मौलवी साहब समझे तुम नहीं हो, इतराज हम पे करते हो। मुफस्सिरीन 2 चीजें बयान करते हैं, कहते हैं उनका फराड भी था और मिन सिहरिहिम, और उन्होंने जादू भी किया हुआ था। सहारू आयुनन नास, कुरान के लफ्ज हैं, 2 चीजें अलग अलग कुरान बयान करता है। तुम लोगों को धोखा देते हो, दोनों को एक चीज बनाकर लोगों के सामने पेश कर देते हो। मैंने कुरान की आयत भी पढ़ी है, नबी के बारे में पढ़ी है, अन्नी मस्सनी शैतान, मैंने कुरान पढ़ा है, अन्नी मस्सनी ज़ुर, मैंने कुरान पढ़ा है, फवस्वसा इलैहि शैतान। अभी इन्होंने कहा कि शैतान वसवसा नहीं करता, कितनी अजीब बात है। अरे भाई जिस वसवसे की तू बात करता है वो तो शैतान, वो गुमराही वाला वसवसा मुराद है। तुझे किसने कहा कि जादू के साथ अकल पे असर आता है? मैंने 14 हवाले पढ़े हैं, ये देखिए मेरे पास 14 किताबें यहाँ पे मौजूद हैं, सारे उलमा ने ये बात लिखी है और इसमें साफ सही लफ्ज लिखा है। ये देखिए इमाम नबवी फरमाते हैं कि इस हदीस का इनकार वो बिदअती करता है जो कहते हैं जी इस हदीस से ये साबित है नबी की अकल पे असर आ गया। फरमाया अकल पे असर नहीं, फरमाया आलो सुन्नत का ये नजरिया नहीं। और यही बात जो नबवी ने फरमाई और यही बात अलामा इब्न हजर ने कही, अलामा आलूसी ने कही, इमाम राजी ने कही, कस्तलानी ने कही। कोई असल बात की तरफ ये मौलाना क्यों नहीं आ रहे? मैं इनको फ़ारसी में समझाऊँ या इनको लातीनी ज़ुबान में समझाऊँ? अगर इनको नहीं समझ आती, मैंने कहा आप हमारे ऊपर कहते हैं कुरान के मुनकर, आपने ये बात की कि आप कुरान के मुनकर हैं, आपने ये बातें की, ठीक है। जिन बातों को ज़रा गौर रखना मौलाना, अगर हम कुरान के मुनकर हैं, ये सारे मुहद्दिसीन कुरान के मुनकर हैं, जो इमाम राजी जिक्र कर रहा है, काजी अयाज के हवाले से जिक्र कर रहा है, जो कहते हैं ये रिवायत बातिल है, ये सब कुछ झूठ है, ये फराड है, इसकी कोई हकीकत नहीं इस रिवायत की, ये हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के ज़िम्मे जो है झूठ लगाया गया है। मैं रिवायत के ऊपर आऊँगा, मैं दलाइल दूँगा। ये रिवायत आपने हदीस की सनद क्यों नहीं पढ़ी? आपने फौरी रिवायत पढ़ी बुखारी की और 7 अल्फाज हैं, एक बंदा जो रिवायत करे कैसे कलेमात मुख्तलिफ हैं, आप सनद के साथ इस रिवायत को पेश करोगे अपने टाइम के ऊपर, अभी नहीं, अभी आप अपने दावे पे आओ, अब मुझे दलील दो कुरान पाक के ऊपर जो है इस बात के ऊपर। आप कहते हो कि मसहूरन का माना अकल के ऊपर असर नहीं हुआ, ये कहते हैं जो से इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। ये देखो अदवाउल बयान तफसीर है, उसमें क्या कहते हैं कि सेहर क्या है, अकल के ऊपर, हाथों के ऊपर कोई असर, ख्याल हाथों पे तो नहीं आते, पाँव पे तो नहीं आते मौलाना। ये देख इन्होंने क्या अन्नहु असर फीहि से फख्तलता अक्लो, अकल कह रहे हैं इमाम मुफस्सिर, आप कहते हो अकल पे असर नहीं हुआ। ओ बाबा ये सेहर का असर कहते हैं लोग के अकल के ऊपर, मसहूरन के ये माना है जो मैं नहीं कर रहा, ये इमाम अज़वाउल बयान इमाम शनकीती कर रहा है, इमाम शनकीती इसकी ये बात है, कहते हैं फख्तलता अक्लु फल्तबस अलैहि अमरुहु, उनके ऊपर मामला मुल्तबिस हो गया। ये मैं माना नहीं कर रहा, ये मसहूर का माना है। आप अपनी तरफ से मुझे कोई माना बताओ कि आप मसहूर का माना क्या करते हो। फिर दूसरे मकाम पे जो है यहाँ पे माना किया गया है कि यानी अन्ना तुसहरून तुखदाऊन, तुम्हें किस चीज़ ने धोखा दे दिया। ये सारे मानी कुरान मुकद्दस में मुफस्सिरीन ने नहीं किए, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किए। अगर मैं कहता हूँ मैं हदीस के ऊपर, अल्लाह का शुक्र है मैं बात करूँगा, बात मौलाना ने कही है कि इसको किसी ने इस रिवायत को नहीं किया, आपने इस रिवायत की सनद क्यों नहीं पढ़ी। आप मोता इमाम मालिक की बात करते हो, इमाम मालिक मदीने का इमाम है, अगर मुझे साबित कर दो ये हिशाम वाली रिवायत इमाम मालिक ने मोता में जिक्र की है, और हिशाम वाली आप मुझे, मैंने पूछा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर जादू की असर वाली, जादू ये लबीद इब्ने आसिम वाली रिवायत
آپ ادھر ادھر کے اشارے نہ کرو، میری طرف دیکھو. میں آپ کی انموخ عینیہ انا عارف هذه الاشیاء انا افهم كل شيء ماذا تفعلون وماذا تفکرون. فکر دبر ذکر فی القرآن. قرآن مقدس کو دیکھ. آپ نے ایک دلیل، واللہ ما تعطونی دلیل واحد من کتاب اللہ تعالی. انتم تتکلمون کثیرا وتتکلمون یمینا وشمالا ما تتکلمون فی کتاب اللہ تعالی. اذا عندکم جرعہ وطاقہ وقوہ اخرجوا من کتاب اللہ تعالی دلیلا واحدا. ای دلیل واحد من کتاب اللہ. اظن انکم مسحورین ما عندکم دلیل من کتاب اللہ تعالی. کیف انتم تتکلمون ہاکذا وہاکذا اہل السنہ والجماعہ وفلان وفلان وفلان. آپ کیسی باتیں کرتے ہو؟ آپ اپنے دعوے کے اوپر مجھے دلیل ایک پیش کرو. ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین من کتاب اللہ تعالی. ایک دلیل مجھے نکال کے دو قرآن مقدس سے. بخاری کی روایت کے اوپر میں اللہ کا شکر ہے میں 3 گھنٹے جرا کروں گا. میں آپ کو بتاؤں گا یہ روایت. آپ نے ذکر کیا، میں نے آپ سے پوچھا حضرت حفصہ پہ جادو ہوا کہ نہیں؟ میں نے آپ سے پوچھا. آپ کا یہ مولانا یہ دعویٰ ہے؟ کس نے آپ کو کہا حضرت حفصہ کے بارے میں؟ آپ نے حضرت عائشہ کی غلام لونڈی کے بارے میں باتیں کی. او بھائی دعوے میں لکھا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر. آپ دلیلیں دیتے ہو حضرت صالح پیغمبر کے واقعہ ذکر کر کے. آپ دلیل دیتے ہو حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام. وہ کلمہ دعائیہ ہے، رب انی مغلوب فانتصر. وہ سب انبیاء کی دعائیں ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. رب بہت سی دلائل ہیں، بہت سی ایسی دعائیں ہیں قرآن مقدس کے اندر. یہ عجز ہے، یہ عاجزی ہے انبیاء کی. وہ کس بات کے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ان کا کفر بہت زیادہ. آخرکار میری بات سنو ادھر میری طرف. مولانا آپ بعد میں بات کرنا، میری بات ذرا سننے دیں ان کو. مجھے بتاؤ رب انی مغلوب فانتصر، رب انی مغلوب فانتصر. اب مجھے بتاؤ غالب کون ہوا؟ مولانا چلو آپ باتیں کرو، میرا اتنا ٹائم ختم کرنا. اچھا ٹھیک، چلو ٹھیک ہے. میری بات میں کہتا ہوں ذرا غور سے سمجھو. ٹھیک ہے چلو کرو کوئی کرو باتیں کرو آپس میں. میں آپ کو چھیڑتا نہیں ہوں، اور آپ کی لڑکیاں تھوڑی ہوں میں آپ کو چھیڑ رہا ہوں. اچھا میری بات سنیں مولانا. آپ نے کہا میری بات سنیں. آپ نے کہا کہ نوح علیہ السلام مغلوب ہوئے. نتیجہ کیا ہوا؟ بچے کون؟ غالب کون ہوئے؟ نوح علیہ السلام غالب ہوئے یا کافر غالب ہوئے؟ نوح علیہ السلام غالب ہوئے نا. آپ کیسے کہہ رہے ہو مغلوب؟ یہ کلمہ دعائیہ ہے، یہ دعا ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہمیشہ قرآن نے کیا کہا؟ انبیاء کی ذات بہت ہی اونچی ہے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. میں ہر دفعہ قرآن کی 2-3 آیتیں تمہیں پڑھ کے دیتا ہوں. آپ اپنے دعوے کے مطابق ایک دلیل ابھی تک مجھے نہیں دے سکے. وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ. قرآن نے کیا کہا؟ اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. اگر تم مومن ہو تو تم ہی غالب رہو گے. ادھر یہودی ادھر محمد ہے، کیا تم یہودیوں کو غالب کر رہے ہو؟ اگر اثر ہو گیا تو پھر یہ بات ماننی پڑے گی کہ یہودی غالب آئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ باللہ مغلوب ہو رہے. قرآن کہتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم غالب ہو. ان کنتم مومنین. مجھے بتا کہ پیغمبر ایمان والے نہیں تھے؟ وہ تو سید المومنین ہے، وہ قادت المومنین ہے، وہ امام المومنین ہے، وہ اسوۃ للمومنین، وہ اسوۃ وقادت للمومنین، وہ سید للمومنین ہے پیغمبر. کیسے؟ قرآن کہتا ہے اگر مومن اور کافر کے درمیان مقابلہ ہے تو مومن ہمیشہ غالب ہوتے ہیں. نوح علیہ السلام بھی غالب ہوئے، مومن بھی غالب ہوتے ہیں. بدر میں 313 مومن تھے، ادھر ہزاروں کا لشکر کافروں کا. غالب کون ہوئے؟ مومن غالب ہوئے. اب کیا وہ اللہ کے بندے یہودی کا مقابلہ محمد سے؟ مولانا آپ نے بڑی جرت کی اللہ کی پیغمبر کی ذات کے اوپر ایسا حملہ کرنا. ہمیں کہتے ہو منکر، ہمیں کہتے ہو کافر، ہمیں کہتے ہو جاہل، ہمیں کہتے ہو ضدی، ہمیں کہتے ہو فرادی. آپ نے پیغمبر کی ذات کا حیا نہیں کیا. ان ذالکم کان یؤذی النبی. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد، یہ میں بخاری کی حدیث کی سند پڑھ رہا ہوں
حدثني عبد الله بن محمد قال سمعت ابن عيينة يقول أول من حدثنا به ابن جريج يقول حدثني آل عروة عن عروة فسألت هشاما عنه فحدثنا عن أبيه عن عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم سحرا. میں نے بخاری کی سند پڑھ دی ہے آپ کے مطالبے پر. یہ رکھیے. اگلی بات یہ ہے مولانا نے یہ بات کہی ہے انی مغلوبن، وہ وقتی غلبہ تھا حضرت نوح کا. یہ تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جادو کا جو امراض من امراض الابدان ہوا یہ بخاری میں موجود ہے. ان اللہ شفانی و آفانی، یہ وقتی جادو کا اثر ہوا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرما دی، اللہ نے مجھے عافیت عطا فرما دی. مولوی صاحب یہ کہتے ہیں کہ تم کن کو غالب کر رہے ہو؟ یہود کو، عیسائیوں کو. یہ دیکھیے قرآن پاک میں سورۃ آل عمران میں موجود ہے کہ بدر احد کا میدان ہے، نبی پاک سامنے، کفار سامنے، وقتی پسپائی نبی علیہ السلام کے صحابہ کو ہوئی. قرآن کیا کہتا ہے؟ ما اصابکم یوم التقى الجمعان الا باذن اللہ، کہ میری مشیت پر ہوئی. اس کو یہ نہیں کہتے کہ یہودی عیسائی غالب آ گئی، اس کو یہ نہیں کہتے کافر غالب آ گئے. وقتی پسپائی کے بعد پھر اللہ کا پیغمبر غالب آ گیا. اس وجہ سے یہ وقتی اثر ہونے کے بعد ان اللہ شفانی و آفانی، بخاری کے لفظ موجود ہیں. اللہ نے فرمایا کہ نبی نے فرمایا اللہ نے مجھے شفا دے دی اور اللہ نے مجھے عافیت عطا فرما دی. اور بِإِذْنِ اللَّهِ مَا هُمْ بِزَارِينَ بِأَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے. تو مولانا انی مغلوبن، ابھی تک آپ اس کا جواب مجھے دیں گے، اور یہ جو میں نے آیات پڑھی ہیں مجھے اس کا بھی جواب چاہیے. تم نے کہا وسوسہ نبی کے پاس نہیں جاتا. مولوی صاحب فوسوس الیہ الشیطان کا جواب کہاں سے لاؤ گے؟ کیوں نہیں دیتے؟ جواب تو دے کم از کم. میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تم نے کہا کہ نبی پر قرآن نہیں پڑھتا. میں نے ان یخیر الیہ من سحرہ من لا احتسا، میں نے تجھ پہ قرآن پڑھا ہے کہ نبی موسیٰ پہ پڑھا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. میں نے دو چیزیں الگ الگ، تو نے دونوں کو گڈ مڈ کر کے لوگوں کے سامنے یہ پیش کیا. میں نے دونوں چیزیں الگ الگ پیش کر دیں اور میں نے کہا مارض من امراض الابدان. کہتا ہے حضرت عائشہ پہ، دیکھو میں نے قرآن پاک کی 45 آیتیں مطلقاً وجود کی، اپنا جادو کی تاثیر اور وجود کے لیے پڑھی تھیں، احادیث پڑھی تھیں، آل و سنت کے نظریے پڑھے تھے، معتزلہ کے عقائد آپ کے سامنے پڑھے تھے. اور پھر اس کے بعد میں نے بخاری پڑھی، موطا پڑھی. کہتے ہیں جی موطا میں امام موطا کیوں نہیں لائے؟ میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں کیا ساری حدیثیں موطا لائے؟ کیا ساری حدیثیں امام مالک لائے؟ یہ آپ اعتراض کر رہے ہیں مجھ پر؟ کیا ساری؟ میں پوچھ سکتا ہوں فلانی حدیث موطا میں کیوں نہیں ہے؟ یہ کیسا بالکل جاہلانہ سوال ہے. آپ بات حقیقت کریں. کہتے ہیں جی نبی پہ جادو کر کے تم چاہو گے کیا؟ ہم کہتے ہیں ہم نے کیا چاہنا ہے؟ قرآن چاہ رہا ہے، قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ نبی بشر ہے، بشر ہے، بشر ہے، انسان ہے. جس طرح انسانوں پر عوارضات آتے ہیں نبی پر بھی عوارضات آتے ہیں. قرآن یہ کہنا چاہ رہا ہے. اور پھر کہتا ہے یہ جادو عقل پہ آتا ہے. مولوی صاحب میں حیران ہوں کہ جادو عقل پہ آتا ہے. یہ سب علماء کرام، میں نے 15 حوالے آپ کے سامنے پڑھے کہ سب نے لکھا جو نبی مکرم علیہ السلام پر جادو کی تاثیر آئی اس میں لا فی عقلہ ولا فی شرعہ ولا فی افعالہ ولا فی امور شرعیہ، یہ ساری حدیثوں اور ان علماء کے اندر موجود ہیں. اور پھر اس کے بعد مولانا میں نے حضرت حفصہ پڑھا، حفصہ کی حدیث پڑھی، عائشہ کی حدیث پڑھی، اس میں بھی موجود ہے. میں تجھے یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جادو حقیقت ہے، اس کا انکار کفر ہے، بندہ اسلام سے خارج ہے، آل و سنت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے. اور جو جادو کو نہیں مانتا یہ بندہ مسلمان نہیں ہے. اور جادو جس طرح نبی پہ ہو سکتا ہے تو صحابہ پہ بھی ہو سکتا ہے، مومنین پہ بھی ہو سکتا ہے. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. میں نے قرآن پڑھا، اس کو تو نے ہلایا تک نہیں ہے، تو اس طرح اس کو چھوڑ کر بھاگ گیا. میں نے کہا تھا کہ آخر تن تک مولوی صاحب جائیں گے، یخیل کو چھیڑیں گے بھی نہیں. میں انشاءاللہ آپ کو بالکل واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ فرار ظاہر ہے. یہ ڈنڈا میرے پاس پڑا ہوا ہے، یہ ڈنڈا حاضر ہے. جس وقت بھی یہ کریں گے اس کے اندر کچھ نہ کچھ بھر کے ان کو چلانا تو پڑے گا، اس وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا. اب کہتے ہیں میں حدیث بخاری پہ جرا کروں گا. او میاں تجھے 15 منٹ نہیں 35 منٹ ہو گئے، کروں گا. ہمت ہے تو کر کے دکھا، ہمت ہے تو کر کے دکھا. میں نے بخاری کی سند پڑھی ہے. مولوی صاحب جس طرح عورتیں
कपड़े को धुलाई करते हुए कपड़ा निचोड़ देती हैं। अगर अल्लाह की कसम ना निचोड़ूं तो लोग हाजिर हैं। इसको छेड़ के दिखा इस हदीस को, और जिसके बारे में अल्लामा इब्ने क़य्यम ने वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया। हज़रत अल्लामा इब्ने क़य्यम रहमतुल्लाहि ताला अलैह वो वाज़े लफ्ज़ों में साफ सरी लफ्ज़ों के साथ कितने वाज़े फतवों के साथ हज़रत अल्लामा इब्ने क़य्यम फरमा रहे थे। फरमाया हाज़ल हदीस साबितुन इंदा अहलिल हदीसी मुतलक्किन बिल कबूली बैनहुम ला यख्तलिफून फी सिहतिही, कि इसमें कोई किसी का इख्तिलाफ नहीं है। इब्ने क़य्यम ने कहा अगर आप हिम्मत मारते हैं, तुमने जो कहा 7000 किताबें यहाँ मैं लेकर आया हूँ, और रब्बे काबा की कसम 4 मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन के हवाले पेश कर दे कि ये हदीस कुरान के खिलाफ है, हम तेरी बात मानने के लिए तैयार है। 70,000 को छोड़ 7 हवाले पेश कर दे, क्यों लोगों को धोखा देते हो? ये एक आम बीमारी है। हदीस बुखारी पढ़िए, इतराज करके देख। माहुम बिज़ारीन बिही मिन अहदिन, कुरान पढ़ा है, इतराज करके देख। इन्नल्लज़ीना तक़ौ इज़ा मस्सहुम ताइफुन पढ़ा है, इतराज करके देख। अल्लाह की रहमत के साथ आज इशाअत तौहीद व सुन्नह के साथ तुम्हारा वास्ता पड़ा है। इशाअत तौहीद व सुन्नह के साथ हमारा आपका वास्ता पड़ा है। आप अपनी टर्न में मेरे इन सवालों का जरूर जवाब दें। आपको राह इख्तियार में फरार इख्तियार नहीं करने दूंगा। इंशाअल्लाह मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ मौजूद हैं। हमें इन हवालों का जवाब चाहिए। और अब जो मैंने 15 अहलो सुन्नत के लफ्ज़ के साथ पढ़े और मैंने यहाँ पर शराइत में मंजूर करवाया है, वो हवाला पढ़ा जाएगा जिसमें इत्तिफाक अहलो सुन्नत का लफ्ज़ होगा। एक लफ्ज़ भी अब तक इन्होंने नहीं पढ़ा। मैंने 15 हवाले अहलो सुन्नत के आपके सामने पढ़े हैं। माशाअल्लाह। अल्लाह इज़ यक़ूलु ज़ालिमून इन तत्तबिऊन इल्ला रजुलन मसहूरा। मौलाना आपने दावा क्यों लिख के दे दिया? इधर फोटो खींच ली है हमने। अगर आपने दावा क्यों लिख के दिया मुझे भाई? अगर आपने दलील पेश नहीं करनी, आपने यहाँ पे दावा लिखा है पैगंबर की जात के ऊपर जादू का असर हुआ है। आपने एक दलील मुझे कुरान से नहीं दी। आप कहते हो मैं हदीस का रद्द करूंगा। अब मुझे बताओ, आप बुखारी शरीफ में से ये हदीस जो आप पढ़ रहे हैं, आप कौन से कलिमात वाली हदीस पढ़ रहे हैं? बहुत से कलिमात हैं। आपने दूसरा इतराज़ मुझे किया। अब मैं आपके आऊँ हदीस के ऊपर, लेकिन मेरा इतराज़ वही है, मैं इस हदीस का रद्द करूँगा। मेरा इतराज़ वही है कि मुझे कुरान से दलील दो पैगंबर की ज़ात के ऊपर जादू का असर हुआ है, वो आप नहीं दे सकते। क़ियामत तक भी आप लगे रहो, अल्लाह की कसम आप मुझे कुरान से दलील नहीं दे सकते। आप क्यों नहीं इकरार करते भाई हमारा मज़हब कुरान में कोई नहीं, हमारे पास दलील कोई नहीं? अभी तुम कहते हो इस रिवायत के बारे में, व नक़ल अर्राज़ी अल मजमू शरहुल मुहज़्ज़ब, उसके अंदर क्या है? व नक़ल अर्राज़ी अनिल क़ाज़ी अन्नहु क़ाला हाज़िहि रिवाया बातिला बातिला बातिला, ये रिवायत बातिल है। हवाला मैं दिखाऊंगा, मैं आपको कंप्यूटर से दिखाता हूँ हवाला। इनको कंप्यूटर चलाए, हमें हवाला। हाँ, मैं आपको निकाल के दिखाऊंगा, मेरी जिम्मेदारी है हवाला दिखाना। हाज़िहि रिवाया बातिला बातिला अल मजमू शरहुल मुहज़्ज़ब बाब क़त्लिल मुर्तद फ़स्लुन फ़ी सिहर, एक हवाला। दूसरा हवाला क्या है? व यक़ूलुल क़ासिमी फ़ी महासिन तावील व ला ग़राबत फ़ी अल्ला यक़बलु हाज़िहिल ख़बर लम्मा बरहना अलैहि व इन कान मुख़रिजन फ़ी सिहा। अगरचे ये रिवायत सिहाब के अंदर भी मौजूद है, इसके ऊपर दलाइल आ चुके हैं। वज़ालिका लिअन्नहु लैसा कुल्लु मुख़रिजिन फ़ीहा, हर वो हदीस नहीं तस्लीम की जाती जो सिहाए सित्ता में हो, वो जो सहीहैन में हो। फ़ीहा मिनन नक़द सनदन व मानन कमा यारिफ़ुहु अर्रासिख़ून। इस रिवायत के अंदर इब्ने कसीर निकालना, इस रिवायत के अंदर जो है क्या है? नक़द है बहुत ज़्यादा, इसलिए कि ये रिवायत तस्लीम नहीं की जाती। तीसरा हवाला मौलाना अस्सारिमुल बत्तार के अंदर हवाला जिक्र कर, ये मेरे पास किताब मौजूद है, इसके अंदर इमाम माज़री का कौल उन्होंने जिक्र किया। मैं कहता था एक ही दफ़ा जो है आपके पास दलाइल कुरान के ख़त्म हो जाए फिर मैं हदीस की तरफ आऊँ, लेकिन आपके बार बार बातें करने की वजह से आके
میں اپنے دعوے سے ہٹا نہیں ہوں، میں ابھی روایت پہ بھی بات کروں گا، میں آخر ٹائم تک آپ سے مطالبہ کرتا رہوں گا کہ او مولویو ہاتو برہانکم من کتاب اللہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو مجھے اللہ کی کتاب سے ایک آیت پیش کرو۔ تمہیں لو انجبت امک ثلاثین مرتن اقسم بجلال اللہ انت لا تستطيع ان تخرج من کتاب اللہ تعالی آیتا واحدہ ودلیلا واحدا، اگر تم 30 دفعہ بھی جنم لے کے آؤ تم ایک دلیل مجھے قرآن سے یہ ثابت نہیں کر سکتے جس میں اللہ نے کہا ہو کہ میرے پیغمبر کی وجود کے اوپر، پیغمبر کی ذات کے اوپر جادو کا اثر ہو چکا ہے۔ تم ادھر ادھر کے حوالے نہیں دو اور مجھے ایک دلیل قرآن سے دو۔ میں ایک دلیل کا مطالبہ، ایک آیت کا فاتو بآیت لیس بسورۃ فاتو بآیت، میں ایک آیت مانگتا ہوں جس کے اندر یہ ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان، یہ دوسری آیت ہے۔ مولانا میرا آپ کا دعویٰ پیغمبر کی ذات کے اوپر ہے، آپ کیوں ادھر ادھر کی مجھے باتیں بتاتے ہیں؟ مجھے یہ دلیل دو جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اوپر جو ہے جادو کا اثر ہوا ہے۔ اب سن حدیث کے بارے میں، وَنَقَلَ الرَّازِي عن القاضی المجموع شرح المہذب، میں حوالے کا ذمہ دار ہوں، میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ تیسرا حوالہ دیکھ، امام مازری الصارم البتار، اس نے بڑے تمہارے پول کھولے ہیں اس باتوں کے اوپر، جو ہے اس نے کیا لکھا؟ قال المازری رحمہ اللہ تعالی قد انکر هذا الحدیث، قد انکر هذا الحدیث، اس حدیث کا انہوں نے کیا کیا ہے؟ انکار کیا ہے۔ تیسری بات یہ دیکھ، ابن کثیر میرے پاس موجود ہے، میرے پاس لکھا ہے یہاں کے بدعتیوں نے انکار کیا ہے۔ وہ بھائی روایت کی بات ہے، جس نے بھی اور امام مازری کا قول ذکر کیا ہے۔ امام آپ نے اپنے ٹائم میں بولنا، اپنے ٹائم میں بولنا، ٹھیک ہے؟ چلو یہ ابن کثیر کے اوپر دیکھ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی، یہ دیکھ، یہ جلد نمبر 4 آپ ذرا نکالو اپنی طرف سے، جلد نمبر 4، اس کے اوپر کیا حوالہ ہے؟ ہاکذا رواہ بلا اسناد فیہ غرابہ، بلا اسناد، بلا اسناد، ہاں جی بلا اسناد، ٹھیک ہے، ہاں کدھر؟ یہ بخاری والی روایت میں یہ بھی قول پیش کر رہا ہوں، وہ بعد میں بتانا یہ بال اسناد ہے کہ بلا اسناد ہے، اپنے ٹائم میں یہ بتانا، پھر میں سند بتاتا ہوں آپ کو جو آپ سندیں پڑھتے ہو نا بخاری کی۔ بلا اسناد فی غرابت وفی بعضہ نکارۃ نکارۃ شدیدۃ نکارۃ شدیدۃ۔ ابھی یہ حوالے آپ نے کہا اس روایت کو غلط ثابت کرو، ایک قول، یہ میں نے 4 حوالے مولانا آپ کو دیے، آپ سارا ہلاؤ یا اوپر یا نیچے دائیں، ہاں میں، اچھا میری بات سنو، ٹھیک ہے میں دکھاؤں گا، پھر مان جاؤ، پھر مان جائیں گے، دکھاؤ یار، ٹھیک ہے ٹھیک، یہ میرا ٹائم نوٹ کرنا، یہ میرا ٹائم نہ دینا، ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے۔ اچھا آپ نے کہا مجھے ایک حوالہ دو، یہ میں نے آپ کو 4 حوالے دیے ہیں ابھی تک۔ دوسری بات، آپ نے ہشام کی روایت ذکر کی، آپ کہتے ہو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو کہ امام مالک نے کیوں نہیں ذکر کیا، میں کہتا ہوں جو قریبی شاگرد ہے، جو قریبی شاگرد ہے، امام مالک کا زمانہ افضل یا امام بخاری کا زمانہ افضل؟ امام مالک ڈائریکٹ شاگرد ہیں ہشام ابن عروہ کے، اور امام موطا امام مالک میں یہ روایت لبید ابن عاصم کی نہیں ہے، دارمی میں یہ روایت نہیں ہے، ترمذی میں یہ روایت نہیں ہے، ان کتابوں میں یہ روایت نہیں ہے۔ آپ مجھے نکال کے دو، امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ ساری زندگی مدینے میں رہے، وما خرج من المدینہ الا للحج، امام بخاری ساری زندگی مدینے سے باہر نہیں نکلے، ولد فی المدینہ وما خرج من المدینہ، ہشام کے ساتھ لمبا زمانہ امام مالک رہے، امام مالک نے ہشام کی، میری بات سنیں، 60 کے قریب روایتیں موطا امام مالک میں ذکر کی۔ موطا امام مالک میں اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اول درجہ موطا امام مالک کا، آپ نے بھی یہ پڑھا ہے، موطا پہلی کتاب ہے، بخاری بعد میں آئے، امام بخاری 194 میں آتے ہیں، امام مالک کا زمانہ پہلے کا زمانہ ہے، امام مالک نے لمبا زمانہ گزارا ہے وہاں پہ، امام مالک ہشام کے ڈائریکٹ شاگرد ہیں، 60 کے قریب انہوں نے ہشام کی روایتیں ذکر کی ہیں، وہ روایتیں جو قرآن مقدس کے خلاف ٹکراتی نہیں تھی۔ امام مالک نے موطا میں لبید ابن عاصم کی روایت کو کیوں نہیں ذکر کیا؟ میں اس بات کا پوچھتا ہوں، امام بخاری بعد میں آنے، ٹائم ہو گیا، نہیں 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 ایک منٹ نہیں 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 ایک منٹ بس. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ
रिवायत निकल करते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जबरील ने रसूलुल्लाह को कहा बिस्मिल्लाहि अर्क़ीका मिन कुल्लि शय्यतिन युज़ीका मिन हासिदिन व ऐनिन अल्लाहु यशफ़ीका। मौलवी साहब जो रिवायत हज़रत इमाम इब्न कसीर रद्द करते हैं, ये बुखारी ने कहाँ लिखी है? इतना धोखा। ये और रिवायत का इनकार बिला इस्नाद। तुम बुखारी की इस अल्लाह के घर में बैठकर इतना झूठ बोलते हो, इतना बड़ा झूठ। ये थी वो वजह जिस वजह से मौलाना हमें हवाले नहीं दे रहे थे। कुछ शर्म आनी चाहिए कि इमाम बुखारी पे तोहमत लगाते हो। इब्ने कसीर का झूठा हवाला पेश करके मुझे इस हवाले को साबित करके दो कि जो बुखारी ने हदीस पेश की है कि उस पर बिला इस्नाद अल्लामा इब्ने कसीर ने कहा है, हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं। और झूठ का परिंदा पेश करते हो और कहते हो मैंने 4 हवाले पेश किए। कहाँ 4 हवाले? ये है इब्ने कसीर मेरे हाथ में, नोट करे ये इब्ने कसीर को ये वीडियो। मुझे इसका जवाब चाहिए, हर हाल में मुझे जवाब चाहिए। आज पाला पड़ा है इशात तौहीद व सुन्ना के शेरों के साथ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हम झूठ को 7 जमीनों में दफन कर दिया करते हैं, हम 7 जमीनों में दफन कर दिया करते हैं झूठ को। मौलवी साहब अल्लामा इब्ने कसीर पे झूठा इल्जाम, हजरत इमाम बुखारी पे झूठा इल्जाम, ये मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं। आप तौबा करें। अगली तकरीर में इब्ने कसीर पे तुमने तोहमत लगाकर जहन्नम ली है, नबी पाक पे तोहमत लगाकर तुमने जहन्नम ली है और तुमने झूठे हवाले पेश किए। अगली तकरीर में आप तौबा करें। अब मैं पढ़ रहा हूं, दिखाइए जरा ये बात, मुझे जवाब चाहिए। इतना बड़ा झूठ, ये झूठ साबित करें। ये देखिए बुखारी और मुस्लिम पे रद्द करने वाले आ गए हो। ये हजरत इमाम नववी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कद इत्तफक़तिल उम्मतु अला अन्ना मत्तफ़क़ल बुखारी व मुस्लिमुन अला सिहती फ़हुवा हक़्क़न व सिद्क़न। सारी उम्मत का इत्तेफाक है। ये 15 नंबर सफ़े पर मैं मुक़द्दमा नबवी से पढ़ रहा हूँ। सारी उम्मत का इत्तेफाक है कि जिस हदीस को बुखारी मुस्लिम लाए वो सही मुत्तफ़क़ुन अलैह, सच्ची 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 और सिदक़ हक़ होती है। बेशक। और ये मेरे पास हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी की हज्जतुल्लाह अल बालिगा मौजूद है। हजरत शाह साहब फरमाते हैं अम्मा सहीहानी फ़क़द इत्तफ़क़ल मुहद्दिसूना अला अन्ना जमीअ मा फ़ीहिमा मिनल मुत्तसली अल मरफ़ू सहीहुन बिल क़त्इ व इन्नहुमा मुतवातिरानी इला मुसन्निफ़ीहिमा व अन्नहु कुल्लु मन युहव्विनु हैं जी अमरहुमा फ़हुवा मुब्तदिअना। जो बंदा बुखारी मुस्लिम की इत्तिफाकी रिवायत में कीड़े निकाले वो बिदअती है। ये हजरत अल्लामा शाह वलीउल्लाह ने लिखा हुआ है, ये हजरत शाह साहब ने लिखा हुआ है। नहीं चुप करो बस, हजरत शाह साहब ने लिखा हुआ है। वो बंदा बिदअती है, वो फरमाया बंदा बिदअती है। और इमाम इब्ने कसीर को बदनाम करते हो, लोगों के सामने वीडियो बन रही है, सारी कायनात सुन रही है कि इतना झूठ बोलते हो कि इब्ने कसीर ने हजरत इमाम बुखारी की रिवायत को रद्द कर दिया। और किसने कहा? अब तू कहता था 30 नस्लें और मैं कहता हूं 1,00,000 नस्ल तेरी आ जाए। ये हवाला पेश करके साबित करके दिखा। अल्लाहु अकबर। मैं तईद कर सकता हूं। लाइए जरा बुखारी। हज़रत फरमाते हैं बुखारी की सनद पढ़ो। मैंने इनसे एक ही बात की है कि क्या सारी रिवायतें मोता में मौजूद है? सारा दीन मोता में मौजूद है? जो चलो एक कानून बना लो, ऐसे करो, एक हवाला पेश करो कि जो मोता में हदीस इमाम मोता नहीं लाया, इमाम मालिक नहीं लाया, वो हदीस मरदूद है। एक किसी मुहद्दिस का हवाला पेश कर जिंदाबाद कि जो मोत्ता में इमाम मालिक नहीं लाया वो क्या है? मरदूद है। मरदूद है। ये किसने कानून बनाया? अपनी तरफ से कानून दाखिल करते हो। मैंने सनद पढ़ी है, फिर एक दफा पढ़ रहा हूं, हद्दसना 1,00,000 दफा पढ़ूंगा। हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न मुहम्मद काल समेतो इब्न उयैनता यकूलु अव्वलु मन हद्दसना बिही इब्न जुरैजिन यकूलु हद्दसनी आल उरवा अन उरवा फसअलतु हिशामन अनहु फहद्दसना अन अबी अन आयशा कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुहीरा सुहीरा सुहीरा। और ये रिवायत बुखारी में मुस्लिम में मौजूद है, मुत्तफकुन अलैह रिवायत है और इसको कोई कायनात का बंदा रद्द नहीं कर सकता। और किसने रद्द किया? कहते इमाम माज़री ने कहा लिखा हुआ है, उन्होंने कहा अंकारा
قال المازریو، میرے پاس 6 حوالے لکھے ہوئے ہیں. لائیے جی کہاں لکھا ہوا ہے؟ 6 حوالے ہیں حضرت امام مازری رحمت اللہ تعالی، وہ میرے ورک پڑھے. میرے پاس 6 حوالے لکھے ہوئے ہیں. حضرت علامہ ابن حجر نے لکھا، حضرت علامہ قسطلانی نے لکھا، علامہ علوسی نے کہا، حضرت امام رازی نے کہا، امام نووی نے. امام مازری کہتا ہے کہ انکارا بعض المبتدعاتی حاصل حدیثہ، اس بخاری کی حدیث کو بدعتی منکر ہے وہ نہیں مانتا، باقی اہل سنت ساری مانتی ہے. ماشاءاللہ. وما هم بزارین به من احد الا باذن اللہ یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى. چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ بے شک. اور بولو یار چھڑوایا کہ نہیں چھڑوایا؟ چھڑوا کے چھوڑا میں نے. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو ڈنڈا نظر آ رہا تھا، اس وجہ سے ان کو چھوڑنا پڑا. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعى، کہتے ہیں وسوسہ نبی کے قریب نہیں جا سکتا. میں نے کہا فوسوس الیہ الشیطان، اس کا مجھے جواب چاہیے. کہتے ہیں نبی مغلوب نہیں ہو سکتا. نبی مغلوب، میں نے کہا وقتی تو ہو سکتا ہے. میں نے احد کے متعلقہ قرآن کی آیت پڑھی، لیکن اس کا جواب کون دے گا؟ میں نے 45 آیتیں پڑھی ہیں کہ سحر موجود ہے، سحر کی حقیقت ہے، سحر کی تاثیر ہے. اور میں نے 15 حوالے پڑھے ہیں کہ اہل سنت کا نظریہ، مذہب اہل سنتی، صحابہ اہل سنتی، اعتقاد اہل سنتی کہ اہل سنت کا نظریہ. میں نے 5 حوالے پڑھے ہیں کہ اس کا انکار معتزلہ نے انکار کیا. اور میں نے امام مازری کا حوالہ پڑھا ہے، انکر بعض المبتدعات، بدعتیوں نے انکار کیا. ابھی میں نے آپ کے سامنے حجت اللہ البالغہ کا حوالہ پڑھا ہے. حضرت امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں صحیحین کی جو حدیث کا انکار کرتا ہے وہ بدعتی ہے، غیر سبیل المومنین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولانا آپ نے بڑا حجت کیا ابن کثیر کی بات کو جھوٹا کر کے. آپ نے مجھے کہا، آپ نے پیچھے اس کی عبارت نہیں دیکھی، آپ نے اپنی مطلب کی بات ذکر کر لی. آپ نے کہا کہ آپ نے ابن